Good morning, students. And the next topic that we are going to see in the paper literary forms and the second unit poetry is going to be ballad. Okay, so ballad. What do you mean by ballad? A kind of let's say உள்ளது மாதிரி இப்போ இது பண்ணுறேன். Ballad is a simple narrative poem in short stanzas telling a story. Okay, ballad is a simple narrative poem in short stanzas telling a story. So this is the definition of ballad. And but generally speaking, it is a kind of folk literature, and these poems were written orally. Okay. So I mean, orally it is written, and then the poetry passes from one generation to another generation, and this such kind of ballad is said to be the most ancient form of poetry. Okay, from ballad only, in any language, from ballad only, real poetry and written form, everything happens in a language. Okay, so ballad இப்போ இங்கிலீஷ் பேலட் பொறுத்த வரைக்கும் அண்ட் இட் வுட் டெல் எ ஷார்ட் ஸ்டோரி. ஓகே, ஒரு கதையை வந்து சொல்லும். அண்ட் அந்த கதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரேஷன் ஆஃப்டர் ஜென்ரேஷன் வாய் வழியாக அப்படியே சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அண்ட் புக்கில் வந்து பிரிண்டடாக இல்லாமல் ரொம்ப ஏன்ஷியன்ட் போய்ட்ரியாக இந்த பேலட் வந்து இருக்கும். எல்லா லாங்குவேஜ்லையும் இந்த பேலட்ஸ்லாம் இருக்கும். அது ஒரு கதையை வந்து பாட்டாக அப்படியே சொல்கிறது. ஓகே, அதுதான் பேலட் அப்படின்னு சொல்கிறது. மேக்ஸிமம் ஓரலாக இருக்கும். பட் ரீசன்ட் ஃபார்மில் வந்து அதை வந்து வெல் நோன் நான் வந்து பேலட் எழுதுறேன் அப்படின்னு கான்ஷியஸாகவே வெல் நோன் போய்ட்ஸ் எல்லாம் பேலட்ஸ்லாம் எழுதியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ as far as English definition is concerned, ballad is a simple narrative poem in short stanzas telling a story. ஸோ இப்போ ஷார்ட் ஸ்டான்ஸாஸ் இருக்கணும், பட் எல்லாத்தையும் விட இட் ஷுட் நரேட் எ ஸ்டோரி, ஒரு கதையை சொல்லணும். அண்ட் இட் ஷுட் ஹாவ் ஷார்ட் ஸ்டான்ஸாஸ். ஓகே, ஸோ இதுதான் பேலட் போய்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ இட் மே பி கால்ட் அஸ் ஷார்ட் ஸ்டோரி இன் வேர்ஸ். ஓகே, another important point is that it is a short story in verse. ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி ஒரு வேர்ஸ் பொய்டிக் ஃபார்முலா அதுக்கு வந்து கிடைக்கிது அப்படின்னா அது வந்து இப்போ பேலட்னு சொல்கிறது. ஸோ ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரியை பொய்ட்ரி ஃபார்மில் எழுதணும்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக பேலட் அப்படின்னு நாம் புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஆரிஜின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினலி இட் இஸ் யூஸ்ட் டு பி சங் டு த அக்கம்பெயின்மெண்ட் ஆஃப் மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் லைக் த ஹார்ப் by strolling bands of singers or minstrels. Okay, so musical instrument harp வச்சுக்கிட்டு குரூப் ஆஃப் சிங்கர்ஸ் வச்சு அப்படியே பாடுவாங்க. அண்ட் அந்த பாட்டில் வந்து ஒரு கதை இருக்கும். அதுதான் பேலட். பேலட் வந்து அங்கேருந்து தான் உருவாகுது. யூரோப்பை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த இடத்துலேருந்து தான் உருவாகுது. The word ballad is derived from Latin ballare, which means to dance. This shows its connection with the tribal dance. Okay, so the word ballad is derived from Latin word ballare, which means to dance. So that means folk culture அங்கேருந்து வந்த poetry தான் இந்த ballad. So ballad poetry maximum comes from folk culture. Okay, in folk culture they don't write poetry and print and give it for publication. Rather they simply spontaneously they simply say the poetry, and then it passes from one generation to another generation. In a celebration they sing poetry with dance. Okay, so adhan ballad, that is called as ballad. Ballad poetry evolved from that tribal dance. So in the ballad in English appeared even before Chaucer's time. The earliest English ballad is the fragmentary Judas of the 13th century. Okay, so in English literature ballad appeared in from 13th century. I mean regular poet Chaucerலாம் வரதுக்கு முன்னாடி ballad தான் இங்கே வந்துச்சு. And Judas the earliest English ballad is the fragmentary Judas of the 13th century. பைபிள் ஸ்டோரியே அப்படியே பார்ட்டாக இவங்களை அப்படியே இது பண்ணுறாங்க. அண்ட் அதுலேருந்து பேலட் வந்து ப்ராப்பராக ஃபுல்ஃபில்ஜாக டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்குது. ஓகே, அண்ட் what are all the features of ballads? A ballad deals with some episodes of simple motif written in a stanza suitable for oral transmission.
The ancient ballads often the authors were unknown. The themes were commonly furnished by elementary aspects of life. Large space were given to tales of adventure and love, fighting and valor. Generally, supernaturalism was an essential element of such ballads. A ballad deals with some episode of some motif written in stanza or suitable for oral transmission. ஸோ ஒரு சின்ன கதை ஒரு பர்பஸுக்காக அண்ட் அதை வந்து அப்படியே ஓரல் டிரான்ஸ்மிஷனுக்காக. ஸோ அப்போ அந்த காலத்தில் பிரிண்ட்லாம் எதுவும் இப்போ கிடையாது. அண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒரு கதை, இந்த கதையில் இருக்கக்கூடிய மாரல் மெசேஜை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக பாட்டு இதோட லிரிக் அஃப்கோர்ஸ் யூ கேன் சே இட் இஸ் இப்போ ஒரு லிரிக் டோனில் வந்து இந்த பொயட்ரியை வந்து அப்படியே சொல்லுவாங்க. அட் தி சேம் டைம் அதில் வந்து கதை இருக்கணும், அந்த கதைக்கு ஒரு பர்பஸ் வந்து இருக்கணும். அண்ட் அதை வந்து ஓரல் டிரான்ஸ்மிஷனுக்காக ஈஸியாக ஓரலாக ஏதாவது சொல்லும்போது ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்ற பர்பஸுக்காக அண்ட் அழகாக அந்த பேலன்ஸ்லாம் இப்போ உருவாகுது. அண்ட் இப்போ ஸோ தட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர். ஸோ ஓரல் டிரான்ஸ்மிஷனுக்காக ஒரு கதையை வந்து சொல்லுவாங்க ஒரு பர்பஸ்க்காக. தட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர். அண்ட் தென் the themes were commonly furnished by the elementary aspects of life. ஸோ இப்போ எலிமெண்ட்ரி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் லைஃப்பில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க. அண்ட் அதர் தீம்ஸ் ஃபார் அட்வென்ச்சர் அண்ட் லவ், ஃபைட்டிங் அண்ட் வேலர் அண்ட் சூப்பர் நேச்சுரலிசம். ஸோ அந்த கதையில் வந்து அட்வென்ச்சர் அண்ட் லவ், காதல் அண்ட் வீரம் அண்ட் சூப்பர் நேச்சுரல் எலமெண்ட்ஸ் இது வந்து மேக்ஸிமம் பேலட் சாங்ஸில் வந்து இருக்கும், வந்து பேலட் பொயட்ரியில் மேக்ஸிமம் இருக்கும் அது. ஸோ சென்ட்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் த பேலட் ஆர் நரேட்டிவ் ப்ரெசன்டேஷன், simplicity, spontaneity of expression. The most popular measure used to be quatrain stanza with rhyme at the end of the second and the fourth lines. Okay, and so spontaneity and narrative presentation, simplicity. ஸோ இப்போ ரொம்ப அதிகமாக யோசிச்சு டிஎஸ் எலியட் அண்ட் நியோ கிளாசிக்கல் போய்ட்ஸ் மாதிரிலாம் அல்லது மெட்டாபிசிக்கல் போய்ட்ஸ் மாதிரி ரொம்ப யோசிச்சு எப்படி இது பண்ணலாம், அடுத்த லைன் இது பண்ணலாம், அடுத்த வார்த்தை எப்படி இப்போ இது பண்ணலாம் அப்படின்னு ரொம்ப யோசிச்சுலாம் இது பண்ணுறதுல ஸ்பான்டேனியஸாக தான் அப்படி எழுதுவாங்க. சிம்பிளாக தான் நரேட் பண்ணுவாங்க. ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டு நரேஷன் தான் இப்போ இருக்கும் அது. அண்ட் த நெரேட்டிவ் ப்ரெசன்டேஷன் அழகாக கதையை வந்து அப்படி கதை சொல்கிற மாதிரி, கதை சொல்லும்போது எப்படி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்குமோ அந்த ஒரு ஃபீலோடு அப்படியே சொல்லுவாங்க. அண்ட் தென் குவாட்ரைன் ஸ்டான்ஸா, தட் மீன்ஸ் 4 லைன் ஸ்டான்ஸா தான் மேக்ஸிமம் பேலட்டில் வந்து இருக்கும். அண்ட் ரைம் ஸ்கீம் பார்த்தீங்கன்னா ஏபி அப்படின்றது, தட் இஸ் செகண்ட் அண்ட் ஃபோர்த் லைன் வந்து சேம் சவுண்ட் இருக்கும் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் லைன் வந்து சேம் சவுண்ட் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த பேட்டர்ன் ஆஃப் பேலட். ஓகே, அண்ட் நவ் த ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக் பிக்சர் முடிஞ்சிருக்கு. அண்ட் there are two main kinds of ballad, traditional ballad and modern ballad. Okay, so ballad வந்து ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க. ட்ரெடிஷ்னல் பேலட்னா அன்னோன் ஆத்தர் அண்ட் அந்த காலத்து ஏன்ஷியன்ட் போயிட்டு வந்து ஓரல் லிட்ரேச்சர் மூலமாக அப்படியே சொல்லிகிட்டே வர்றது தான் ட்ரெடிஷ்னல் பேலட். மாடர்ன் பேலட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஷியஸாக நான் வந்து பேலட் ஃபார்மில் ஒரு கதையை வந்து பொயட்ரியில் சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா அது பேலட்டில் வந்து இந்த மாதிரி குவாட்ரைனில் இருக்கணும், சிம்பிளாக நரேட் பண்ணணும். இந்த ஃபீச்சர்ஸ்லாம் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு கான்ஷியஸாக அவங்க வந்து இப்போ வெல் நோன் போய்ட்ஸ் வந்து எழுதி அது பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ இதுதான் மாடர்ன் பேலட்டுக்கும் அண்ட் ஏன்ஷியன்ட் பேலட்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ். ஸோ த ட்ரெடிஷ்னல் பேலட் ஒரிஜினேட்டட் ஃப்ரம் ஃபோக் கல்ச்சர் ஆஃப் ஈச் நேஷன். மோஸ்ட் ஆஃப் திஸ் பேலட்ஸ் ஆர் அன்னோன் ஆத்தர்ஷிப். They are authentic ballads that have grown naturally among primitive race and are transmitted orally from generation to generation. They are impersonal in character because they are not concerned with subjective feeling of the narrator. So for traditional ballad na அந்த காலத்துல unknown ancient people அதான் பேப்பர்லாம் இல்லை, பப்ளிஷ்லாம் பண்ண முடியாது. சில விஷயத்த அது நம்மெல்லாம் ஜென்ரேஷன் ஆஃப்டர் ஜென்ரேஷன் சில விஷயங்களில் கல்ச்சரோட அண்ட் நம்ம வாழ்க்கையோட அப்படி பின்னிச்சு லைஃப்பில் வந்து இப்படி தான் வாழணும், இதுதான் கரெக்ட், இது சில விஷயங்கள்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த ஒரு கதையை வந்து இப்போ நரேட் பண்ணுறாங்க. அந்த கதையை வந்து ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அண்ட் இப்போ ஒரு பொய்டிக் ஃபார்மில் வந்து இப்போ ஓரலாக அப்படியே இப்போ சொல்கிறாங்க. அண்ட் அப்படியே ஜென்ரேஷன் ஆஃப்டர் ஜென்ரேஷன் அது வந்து பாஸ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இது கரெக்டாக ஸ்பெசிஃபிக்காக யார் ஆத்தர் அப்படின்லாம் நமக்கு வந்து இப்போ தெரியாது. எல்லா லாங்குவேஜ்லையும் இது வந்து இருக்கும். ஃபோக் கல்ச்சர்லேருந்து தான் இந்த பேலட்ஸ் வந்து உருவாகுது. ஓகே, ஸோ அதான் இந்த ட்ரெடிஷ்னல் பேலட். அண்ட்
So another interesting perspective here is impersonal, that is subjective poetry தான் இருக்கும். இம்பர்சனல் poetry, objective poetry தான் இருக்கும். அவங்களுடைய ரைட்டருடைய பாத்தருடைய பர்சனல் ஃபீலிங் சொல்கிற மாதிரி இருக்காது. ஏன்னா ஓரலாக சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் அதில் வந்து இப்போ இவருடைய எங்கள் தாத்தாவுடைய பர்சனல் ஃபீலிங்ஸ் இதுதான் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது. ஸோ அப்ஜெக்டிவாக ஒரு கதையை வந்து அப்படியே சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க. அண்ட் அதில் வந்து ஆத்தருடைய பர்சனல் ஃபீலிங்ஸ்க்கு எங்கே இடமே கிடையாது. ஓகே, அண்ட் தென் the ballad mostly deals with love and adventure. The narrator begins with climatic episode and tells the story by means of action dialogue. There is no attempt to give the details of place and time, and no introductions of are given. Most traditional ballads have a sudden and abrupt beginnings, as in famous ballad Sir Patrick Pence and the wife of Usher Wells. These ballads use refrain and repetition. Most of these ballads have immense dramatic power and metrical beauty. So other features of traditional ballad பார்த்தீங்கன்னா லவ் அண்ட் அட்வென்ச்சர், காதல் வீரம், இதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த பேலட்ஸ்லாம் இருக்கும். அண்டு மற்ற யூஷுவல் போய்ட்ரி மாதிரி அப்படியே இப்போ அந்த லேண்ட்ஸ்கேப்பு பொறுமையாக அப்படியே டிஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படிலாம் இருக்காது. கதையை வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக சொல்லுவாங்க. தெர் இஸ் எ ஹீரோ, அவன் ட்ராவல் பண்ணுறான் அப்படின்னு ரொம்ப ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டாக ஃபாஸ்ட்டாக அப்படி கதையை வந்து அப்படி சொல்லுவாங்க. தெர் இஸ் நோ டைம் ஃபார் இன்ட்ரோடக்ஷன் அண்ட் டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் பிளேஸ். சடன் அண்ட் அப்ரப்ட் பிகினிங் மேக்ஸிமம் எல்லா பேலட்ஸ்லையும் இருக்கும். அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சர் பேட்ரிக் பென்ஸ் அண்ட் த ஒய்ஃப் ஆஃப் அஷர் வெல். சர் பேட்ரிக் பென்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பேலட் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரில். அண்ட் அதுலேயும் இதே ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி இன்னொரு போயம் த ஒய்ஃப் ஆஃப் அஷர் வெல்லையும் இதே ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இருக்குது. ஓகே, அண்ட் நான் ஸ்டடி மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்கேன். அது தட் இஸ் Bishop Percy's Relics of Ancient English Poetry, published in 1765. ஓகே, அதுலேருந்து தான் மேக்ஸிமம் ட்ரெடிஷ்னல் பேலட்லாம் நம்மளால் படிக்க முடியும். அண்ட் பிஷப் பெர்சி அவர் வந்து அந்த ட்ரெடிஷ்னல் பேலட் எல்லாருக்கிட்டையும் கேட்டு எழுதி அண்ட் அவர் வந்து இப்போ 1765 ரிலிக்ஸ் ஆஃப் ஏன்ஷியன்ட் இங்கிலீஷ் போய்ட்ரி அப்படின்ற அந்த புக்கு பப்ளிஷ் பண்ணுறாரு. அதில் தான் மேக்ஸிமம் ஏன்ஷியன்ட் தட் இஸ் ட்ரெடிஷ்னல் பேலட் போய்ட்ரிலாம் அந்த புக்கில் தான் பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு. ஓகே, ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன்று மாடர்ன் பேலட். ஸோ இப்போ அடுத்த கைண்ட் ஆஃப் பேலட் போய்ட்ரி இதுன்னா மாடர்ன் பேலட். இட்ஸ் ஜென்ரலி ரிட்டன் பை லேர்ன்ட் போய்ட் இன் கான்ஷியஸ் அண்ட் சொஃபிஸ்டிகேட்டட் இமிட்டேஷன் ஆஃப் த ட்ரெடிஷ்னல் பேலட். ஸோ ஒரு வெல் நோன் போயட் அண்ட் கான்ஷியஸாக பேலட் இதை வந்து ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணி எழுதுகிற அந்த போயம் தான் ட்ரெடிஷ்னல் பேலட். ஸோ மெனி ஆஃப் த கன்வென்ஷனல் ஃபீச்சர்ஸ் லைக் ஸ்டான்ஸா அண்ட் ரிட்டைன்ட் இன் தட் லிட்டரரி பேலட். Bishop Percy's collection of songs and ballads gave powerful impetus of writing ballads. Some of the greatest ballads were written during the period of romantic revival. The most well-known among them is Coleridge's Rime of Ancient Mariner, Wordsworth's VR7, and the tables turned. Okay, so பிஷப் அவர் பப்ளிஷ் பண்ண அந்த ரிலிக்ஸ் ஆஃப் ஏன்ஷியன்ட் அந்த புக் வந்து நிறைய போய்ட்ஸ் வந்து பேலட் சாங்ஸ் எல்லாம் எழுதணும்னு ஒரு இன்ஸ்பயர் பண்ணிச்சு. ஸோ ஒரு கதையை ரொம்ப ஷார்ட்டாக ஒரு ட்ரமேட்டிக்காக ஒரு நல்ல எஃபெக்டோட சொல்லணும் அப்படின்னு ஒரு வெல் நோன் போய்ட் வந்து பேலட்ஸோட ஃபீச்சர்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணி அப்படியே எழுதுறது தான் மாடர்ன் பேலட். அதில் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான கிரேட்டஸ்ட் போயம் எதுன்னா கோல்ரிட்ஜ் த ரைம் ஆஃப் ஏன்ஷியன்ட் மாரியர். கோல்ரிட்ஜ் லைஃப்லேயே ஒரு முக்கியமான போயமாக இருக்கும். அது வந்து பேலட் ஜானரில் தான் வருது. அண்ட் வேர்ட்ஸ்வர்த்தும் VR7 த டேபிள்ஸ் டர்ன்ட் அதெல்லாமே ஒரு இதுதான் மாடர்ன் பேலட்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள். அண்ட் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இது இப்போ இருக்குது என்னென்னா மைனர் ஃபார்ம் ஆஃப் லிட்டரரி பேலட் இஸ் மாக் பேலட். ஸோ மாக் பேலட் இருக்கு, அது இப்போ மைனர் ஃபார்ம் ஆஃப் லிட்டரரி பேலட். அண்ட் இப்போ லிட்டரரி பேலட் இந்த மாடர்ன் பேலட் தான். மாடர்ன் பேலட்லேயே மாக் பேலட் அப்படின்னு சொல்கிறது. அண்ட் இன் விச் காமிக் தீம் ஆஸ் ட்ரீட்டட் வித் சீரியஸ்னஸ் அப்ரோப்ரியேட் டு எ ரெகுலர் பேலட். ஓகே, ஸோ ஒரு ரெகுலர் பேலட்கான ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும். பேலட்டில் பார்த்தீங்கன்னா லவ் அட்வென்ச்சர் ரொம்ப சீரியஸான தீமாக இருக்கும். பட் ஒன்றுமே இல்லாத விஷயத்தை பேஸ் பண்ணி அண்ட் இப்போ அதை வந்து சீரியஸான இது மாதிரி கன்சிடர் பண்ணுறது பேர் தான் மாக் பேலட் அப்படின்னு சொல்கிறது. அண்ட் அதை பார்த்தீங்கன்னா
Cowper's John Gilpin is a fine example of mock ballad. அதுவும் ஒரு வகையான ballad அது, that is mock ballad கேட்டகரியில் வரும். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் மற்ற இது இம்பார்ட்டண்ட் மாடர்ன் பேலட்ஸ் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்னிசன்ஸ் ரிவெஞ்ச், ப்ரௌனிங்ஸ் ஹெர்வி ரயல், and Scott's Eve of St. John's, Kingsley. So they are all examples of other famous modern ballads. Okay, ancient traditional ballad பார்த்தீங்கன்னா இந்த புக்கில் தான் இப்போ இருக்குது. பிஷப்ஸ் relics of ancient English poetry தான் இப்போ இருக்குது. மற்றபடிலாம் மாடர்ன் பேலட்லையும் நிறைய பேர் நல்ல இப்போ கிரேட்டஸ்ட் ballad poetryலாம் எழுதியிருக்காங்க. Okay, with this topic ballad is over. Thank you.